என்னம்மா சவுண்டே வர மாட்டேங்குது. ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाके चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिति नाम्नि। नमो आचार्य पादाय निताय कृपप्रदाय गौरकथा दामोदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्नि। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। దయచేసి అందరు వైష్ణవులు నన్ను ఆశీర్వదించండి. సో దట్ సరైన వాక్యాలు సరైన సమయానికి సరైన ఉద్దేశంతో వచ్చేలాగా ఈరోజు నా గురువు గారైన జయపతాక మహారాజుల వారు మరియు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు నా చేత ఎంత మేరాన పలికిస్తారో నేను అంత మేరాన పలికేదానికి ప్రయత్నిస్తాను. సో ముందుగా మనం జపంతోని మనం స్టార్ట్ చేద్దాం. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे।
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare
ఓకే, అందరికీ హరే కృష్ణ. సో కిందటి వారం మనం తెలుసుకున్నాము అత్యాహార ప్రయాసశ్చ ప్రజల్పో నియమాగ్రమ జనసంగశ్చ లౌల్యంచ షద్భీర్భక్తి వినశ్యతి. సో దాంట్లోని మనకి నియమ అగ్రమ, నియమ ఆగ్రమ అంటే అగ్రహ ఆగ్రహ అంటే అతి త్వరగా స్వీకరించడం, కానీ ఏదైనా సరే కూడా ఒక నియమాన్ని అంటే దాన్ని తర్కం వితర్కం అవేమి కూడా వినకుండా, లేకపోయిందా అది కూడా తప్పే, లేకపోయిందా మనం దాన్ని తిరస్కరించడం. సో ఇప్పుడు అర్జునుడు కూడా కృష్ణుడిని దేవాది దేవుడు అనేసని విన్నారు, కానీ అతను అడిగారు అన్నమాట. కృష్ణుడు ఎప్పుడైతే చెప్పారో 4వ అధ్యాయంలోని, నేను నీకంటే ముందు అర్జున, నేను ఈ బ్రహ్మ విద్యని భగవద్గీతని నేను సూర్య భగవానుడైన వివస్వానికి నేను చెప్పాను అని చెప్పినప్పుడు అర్జునుడు వెంటనే దాన్ని స్వీకరించలేదు. అలా అని దాన్ని అవహేళనలాగా కూడా తీసిపడేలేదు. అతను అడిగింది, గోవింద మీరు చూస్తే నా తోటి వయసు వారిలాగా ఉన్నారు, మరి ఎలాగ నేను ఇది నమ్మేది అని చాలా చాలా సునీతంగా, చాలా సబ్మిసివ్ మోడ్తో అతను అడిగారు. అప్పుడు కృష్ణుడు సంపూర్ణంగా చెప్పారనమాట అతను ఎవరింతకి ఏంటి అనేది. సో ఈ రకంగా మనము మరీ దాన్ని తిరస్కరించేయకూడదు, అలా అని మనం అతి త్వరగా మనం స్వీకరించేయకూడదు కూడా అనమాట. దాన్ని తర్క వితర్కాలంతా కూడా తెలుసుకొని మనం మన లాజిక్ ఏదైతే పురాణాలు శాస్త్రాలు వాటిలో ఇచ్చున్నారో దాని ప్రకారంగా మనం నమ్మి, అక్కడ లాజిక్ కూడా ఇచ్చారు, లాజిక్ లేకుండా ఇవ్వలేదన్నమాట. సో ఈ రకంగా మనం దేన్నైనా సరే కూడా నమ్మాలి అనేసని మనం అక్కడ తెలుసుకున్నాం. ఇప్పుడు 2వ అధ్యాయము మనకి ఏ రకంగా మనం ప్రవర్తించాలి అని. సో శ్రీ చైతన్య చరితామృతంలో చెప్పున్నారు, ఏ కలికాలే ఆరా నాహి కోనా ధర్మ వైష్ణవ వైష్ణవ శాస్త్ర ఏక హే మర్మ అని. అంటే దాని అర్థం ఏంటి అని అంటే, కలియుగంలోని ఏంటి అని అంటే మనకి సరైన రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్, రిలీజియస్ ప్రిన్సిపల్స్ అనేది సరైనది మనకు తెలుసుకోవాలి అని అంటే మనము వైష్ణవుల సాంగత్యానికి వెళ్ళాలి, లేదనంటే వైష్ణవులు చెప్పిన దాని బాటలోని మనం వెళ్ళాలి అనేది చెప్పున్నారనమాట. ఇది మనకి శ్రీ చైతన్య చరితామృతం మధ్యలీలలో 9వ అధ్యాయంలో 362వ శ్లోకంలో ఇచ్చున్నారనమాట. మరి మనకి భగవద్గీతలో కూడా మాటి మాటికి చెప్పున్నారు, భగవంతుడికి కృష్ణుడికి శరణాగతి పొందాలి అనేసని. సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామేకం శరణం వ్రజ అహం త్వాం సర్వపాపేభ్యో మోక్షయిష్యామి మా శుచః అని మనకి భగవంతుడు చెప్పారు చరమ శ్లోకంలోని. ఆఖరి శ్లోకంగా భగవంతుడు ఏదైతే చెప్పాలనుకున్నారో అర్జునుడికి, అర్జునుడు మాధ్యమంగా మనకి ఫైనల్ గా చెప్పింది కృష్ణుడు ఏంటి అని అంటే, సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య. ఇప్పటిదాకా నువ్వు ఇది విన్నావు. సో జ్ఞానయోగం విన్నావు, భక్తి యోగం విన్నావు, కర్మయోగం విన్నావు, అష్టాంగ యోగం విన్నావు. ఇవన్నీ కూడా కావాలంటే విడిచిపెట్టాయి. కేవలం భగవంతుడికి కృష్ణుడికి మాత్రమే శరణాగతి పొందు. మాం ఏకం శరణం వ్రజ, నాకు మాత్రమే అని అంటున్నారు కృష్ణుడు. అతనికి మాత్రమే శరణాగతి పొందమని అంటున్నారు. శరణాగతి పొందితే సర్వము అంతా లభిస్తుంది, సర్వము సిద్ధిస్తుంది అనేసి అని అంటున్నారనమాట. మరి శరణాగతి అంటే ఏంటి? చాలా మందికి తెలియదు శరణాగతి అంటే ఏంటి అని. సో దానికోసమని మనం శరణాగతి అంటే ఏంటి అనే దాని గురించి ఇక్కడ మనం తెలుసుకుంటాం. శరణాగతి అనంటే ఏంటి అనంటే, మనము భగవంతుడికి లేకపోయిందా మనం భక్తులకి మనం శరణాగతి పొందడం, మనం వారికి సంపూర్ణంగా మనం దండవత్ ప్రణామాలు చేయడం అనేది మొట్టమొదటిదనమాట. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇది సంస్కృతంలోని కూడా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు శరణాగతి అని అంటే ఏంటి అని అంటే ప్రపద్యతే అనేసి చెప్పుకున్నారనమాట. సో అంటే మనం ఏంటి అని అంటే వారి పాద పద్మముల దగ్గర మనం పడిపోయి ఉండడం. సో ఇది శరణాగతి అని అంటే ఏంటి అని అంటే, ఇది చెయ్యకూడదు అది చేయకూడదు, దేన్నైనా సరే కూడా త్యాగం చేసేయడం కాదు. శరణాగతి అని అంటే మనకుండేవి మనం అన్నిటినీ కూడా వదులుకొని, చాలా మంది అంటుంటారు నేను ఇస్కాన్కి వెళ్తున్నాను అని అంటే వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళు చెప్తారు, ఏనైనా అయితే నువ్వు దీంట్లోని కలిసిపోతావా, ఇస్కాన్లోని నువ్వు కూడా ఒక ఇదైపోతావు, సన్యాసి అయిపోతావా ఏంటి, పెళ్లి పిల్లలు అవంతా ఏం ఉండవా అనేసి. అందుకోసం చాలా మంది వారి భార్యని, తన భర్తల్ని, పిల్లల్ని వారికి ఇస్కాన్కి పంపించరు. కానీ ఇక్కడ శరణాగతి అని అంటే దేన్ని త్యాగం చేసుకొని కుటుంబాన్ని విడిచిపెట్టుకొని అదంతా చేయమని కాదు. శరణాగతి అంటే ఏంటి అని అంటే మనకి
ఏం తెలుసుకోవాలి, భగవంతుడు ఎలా నాట్యం ఆడిస్తే ఆ రకంగా మనం నాట్యం ఆడటం. మనం భగవంతుడికి మనం స్వతహాగా మన దీన్ని దారాల్ని, అంటే మనం ఒకవేళ ఒక తోలుబొమ్మ అయితే మన దారాలన్నింటినీ కూడా భగవంతుడి చేతికి ఇచ్చేయడం. ఎలా నన్ను నాట్యం ఆడిస్తావో ఆడిచ్చు గోవిందా, మీరు ఎలా నాట్యం ఆడిస్తారో నేను ఆ రకంగా నాట్యం ఆడతాను, మీరు ఎలా కావాలనుకుంటే అలా చెయ్యండి అని చెప్పని అనడం అనేది అది శరణాగతి అంటే. ఇన్ఫాక్ట్ వెంకటేశ్వర సుప్రభాతంలో కూడా చెప్పున్నారనమాట. సచతుర్ముఖ షణ్ముఖ పంచముఖ ప్రముఖాఖిల దైవత మౌలిమనే శరణాగత వత్సల సారనిదే పరిపాలయ మామృష శైలపతే. అంటే ఏంటి అనంటే, ఓ గోవింద, మీరే 4 ముఖాలతోని 6 ముఖాలతోని 5 ముఖాలతోని వచ్చి మీరు నన్ను కాపాడాలి ఓ గోవింద అనేసి చెప్తున్నారనమాట. ఎవరిని కాపాడాలి అనంటే, ఎవరైతే శరణాగత వత్సల సారనిధే పరిపాలయమాం వృష శైలపతే అంటే, ఓ గోవింద, ఎవరైతే మీకు శరణాగతి పొందుతారో వారిని మీరు కాపాడుతారు అని నాకు తెలుసు, కాబట్టి దయచేసి నన్ను కాపాడండి అని. ఇన్ఫాక్ట్ మీరు తెలుసుకున్నట్లయితే శ్రీ రామదాసు అంటే గోపన్న కూడా అతను ఒక అద్భుతమైన కీర్తన రచించారు. మన గొప్ప గొప్ప ఋషులు మునులు వారందరూ కూడా శరణాగతి మీదనే వారంతా కూడా కీర్తనలు రచించారు. శ్రీ రామదాసు కూడా రచించిన కీర్తన శరణములే నమ్మితి నీ దివ్య శరణములే నమ్మితి, శరణములే నమ్మితి నీ దివ్య శరణములే నమ్మితి. వారధి కట్టిన బలభద్రాచల వరదా 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 నీ దివ్య శరణములే నమ్మితి, శరణములే నమ్మితి. సో అక్కడ అతను కూడా శరణాగతి, మీ చరణాలకు నేను వచ్చాను స్వామి, నన్ను ఆదుకోండి అనేసి అని నేను చెప్తున్నారనమాట. అది మళ్ళీ ఇంకా చెప్తున్నారు, నా తరమా భవ సాగర మీదను నలినదలే క్షణ రామ, ఏ తీరుగనను దయచూపెదవో ఇరవంశోత్తమ రామ. నా తరమా భవ సాగర మీదను నలినదలే క్షణ రామ. సో నా తరమా, అసలు ఈ భవసాగర మీదనము మీ శరణాన్ని నమ్ముకున్నాను, మీరే నన్ను కాపాడాలి గోవిందా ఓ శ్రీరామచంద్ర ప్రభు అని అతను నమ్మిన శ్రీరామచంద్ర ప్రభుకి అతను కీర్తన రాసుకున్నారు. అలాగే అన్నమాచార్యుల వారు కూడా రాశారనమాట. అంతర్యామి అలసితి సొలసితి ఇంతటని శరణిదే నొచితిని, అంతర్యామి మదిలో చింతలు మైలలు మడుగులు వదలవు నీవని వదనక ఎదుటనే శ్రీ వెంకటేశ్వరా శ్రీనివాస ప్రభో ఎదుటనే శ్రీ వెంకటేశ్వర నీవది ఆదనగచ్చితివి అట్టిట్టనక, అంతర్యామి అలసితి సొలసితి ఇంతట నీ శరణిదే నుచితిని, అంతర్యామి. సో అతను కూడా శరణాగతి పొందారు అతను. సో అప్పుడు అతను గొప్ప భక్తుడయ్యాడు. అలాగే మనకి హరిభక్త విలాస్లో అని చెప్పున్నారు 6 డివిజన్స్ ఉన్నాయి శరణాగతి పొందేదానికి. ఏంటి అని అంటే, టు యాక్సెప్టెన్స్ ఆఫ్ దోస్ థింగ్స్ విచ్ ఆర్ ఫేవరబుల్, ఏదైతే మనకి భక్తియుక్త సేవలోని ఏదైతే మనకి అనుకూలంగా ఉంటుందో దాన్ని మాత్రమే స్వీకరించాలి. రెండోది, అనుకూలంగా లేనేటివి ప్రతికూలంగా ఉండే వాటిని త్యజించాలి. మూడోది ఏంటి అని అంటే, కృష్ణుడు ఖచ్చితంగా మనల్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తారు, అవశ్య రక్షివే కృష్ణ, ఖచ్చితంగా కృష్ణుడు మనల్ని కాపాడతారు అని దృఢమైన నమ్మకం, దృఢావృత అంటారు, అది మూడోది.
నాలుగోది భగవంతుణ్ణి మన గురువుగా, మన రక్షకుడుగా మనం యాక్సెప్ట్ చేయడం అనమాట. అండ్ ఐదోది కంప్లీట్ గా శరణాగతి పొందడం భగవంతుడికి. ఆరోది ఏంటి అని అంటే హ్యూమిలిటీ, అంటే నిదానం, మృదుత్వం, ఆ రకంగా ఉండడం అనేది. ఇవంతా కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. మరి సరెండర్ అనేది ఎలా చేస్తాము, శరణాగతి అనేది ఎలా పొందుతాము అని అంటే 2 రకాలుగా ఉన్నాయి. ఒకటి శారీరక వందనం, మానసిక వందనం. సో శారీరక వందనం అంటే ఏంటి అని అంటే మనకి ఇక్కడ చెప్పున్నారు. సో శాస్త్రాంగ ప్రణామము అని అంటారు. అంటే అష్టాంగ ప్రణామం, లేకపోయిందా దండవత్ ప్రణామాలు. దండ అంటే ఏంటి అని అంటే కర్ర, ఎండిపోయిన కర్ర. ఎండిపోయిన కర్ర ఏ రకంగా అయితే కిందన పడుతుందో ఆ రకంగా ప్రణామాలు చేయడం. లేదనంటే అష్ట అంగ ప్రణామం. సో సాష్టాంగ ప్రణామం అయితే దేన్నైతే అంటారో దాన్నే అష్టాంగ ప్రణామం అంటారు. అంటే 2 చేతులు, 2 కాళ్ళు మరియు మోకాళ్ళు 2 కూడా మన గుండె, మన తల, కళ్ళు, నేత్రములు, హృదయము, మనస, వాచ, కర్మణ అన్ని రకాలుగా కూడా మనం భగవంతుడికి శరణాగతి పొందడం అనేది. ఇంకో రకం ఏంటి అని అంటే పంచాంగ ప్రణామం. సో పంచాంగము అని అంటే అది ఏంటి అని అంటే అది కేవలం మనకి 5 పార్ట్స్ అనమాట. మోకాళ్ళు, 2 చేతులు, తల, మన బుద్ధి, ఇంకా మన వాక్యములు. వీటిని మనం శరణాగతి పొందేది ఇది పంచాంగ ప్రణామం. మామూలుగా మనకి భారతదేశంలోని చెప్పేది ఏంటి అని అంటే అష్టాంగ ప్రణామం. అంటే సాష్టాంగ ప్రణామం కానీ దండవత్ ప్రణామాలు కానీ మగవారు చేయాలి, ఆడవారు మాత్రం పంచాంగ ప్రణామం చేయాలి అని అంటారు. ఇస్కాన్లోను కూడా అదే పాటిస్తూ ఉంటారు. కానీ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్పేది ఏంటి అని అంటే ఆడవారు కూడా తన గురువుకి ముందు, భగవంతుడికి ముందు మాత్రం సాష్టాంగ ప్రణామమే చెయ్యాలి అనేది అతను ఇది చేసేవాళ్ళు, ఎంకరేజ్ చేసేవారు. ఎవరైనా భక్తులు కానీ ఆడవారు సాష్టాంగ ప్రణామం చేస్తే అతను ఈ రకంగానే చెయ్యాలి అని చెప్పేవారు అనమాట. సో ఈవెన్ మనకి దీంట్లో కూడా చెప్పున్నారు, తద్వృత్తి ప్రణిపాతేన పరిప్రశ్నేన సేవయ ఉపదేక్షంతి తే జ్ఞానం జ్ఞానినాం తత్వదర్శనా అని. సో అంటే మనకి ఆ రకంగా మనం భక్తి అనేది చెయ్యాలి. సో మనం ఎప్పటికీ కూడా నిదానంగా ఉండాలి, మనం శరణాగతి పొందాలి. సో మనకి ఇప్పుడు దాని గురించి మనం తెలుసుకుంటాం. సో నెక్స్ట్ వోకల్ వందనం అంటే ఏంటి అని అంటే వారి మాటల ద్వారా భగవంతుడికి ఏ రకంగా వారు శరణాగతి పొందుతారు అనేసని. సో దీంట్లోని మనకి కొన్ని శ్లోకాల్లోని చెప్పున్నారనమాట. ఏంటి అని అంటే ఏ రకంగా అయితే యువతినాం యథా యోని యూనాం చ యుతో యథా మనోభిమతే తద్వాన్ మనోమే రతాం యుత్వయి. అంటే ఏ రకంగా అయితే ఆడవారు మగవారి గురించి, అంటే కన్నెపిల్లలు, ఆడపిల్లలు, చిన్నవారు ఏ రకంగా అయితే మగవారి గురించి ఆలోచిస్తారు, ఏ రకంగా అయితే సహజంగా వారి మీద అట్రాక్ట్ అవుతూ ఉంటారో, ఏ రకంగా కుర్రాళ్ళు ఆ సహజంగా ఆడవారి మీద అట్రాక్ట్ అవుతూ ఉంటారో, భగవంతుడా గోవింద నేను ఆ రకంగా నేను కేవలం మీ గురించే నేను ఎప్పుడు కూడా నేను మీ పాదాలకి నేను అట్రాక్ట్ అయి ఉండాలి అనేసని అది మొదటి రకమైన వందనం. మనసులోని ఆ రకంగా పెట్టుకొని మనం భగవంతుడికి ప్రార్థించాలి. లేకపోయిందా ఏమవుతుందనంటే మన మనసు సాంసారిక వాటి మీదకి, ఆలోచనల మీదకి వెళ్ళిపోతుంది. రెండోది ఏంటి అని అంటే హ్యూమిలిటీ, అంటే చాలా చాలా సునీతంగా ఉండడం అనమాట. సో సునీతంగా అంటే ఏంటి అని అంటే మనము అనుకోవడం, మనం చాలా నిజంగానే మన కర్మలు ఒక్కొక్కటి తలుచుకుంటే మనకి చెప్పుకునేదానికి కూడా మనకి కుదరదు అనమాట. మత్సమో నాస్తి పాపాత్మ నాపరాధి చ కాష్టన పరిహారేపి లజితా మే కిం భ్రువే పురుషోత్తమ. అంటే ఓ భగవంతుడా మత్సమో నాస్తి పాపాత్మ అంటే నా సమానంగా పాపాత్ములు ఎవ్వరూ లేరు అనేసాను అనమాట. నా పరాధిచే కాంచన అంటే ఏంటి అని అంటే నేను దాని గురించి చెప్పుకునేదానికి కూడా, నా చేసిన పాపాల గురించి చెప్పుకునేదానికి కూడా నాకు చాలా చాలా సిగ్గుగా ఉన్నది. మరి నేను దాన్ని ఎలా విడిచిపెట్టేది? కాబట్టి దయచేసి గోవింద మీరే నా చేత పాపాలు కూడా నా చేతన మీరే వదిలిపించేలాగా చెయ్యాలి అని. ఈవెన్ వెంకటేశ్వర సుప్రభాతంలో కూడా దాని గురించి ఇచ్చున్నారనమాట. అతివేల తయా తవ దూషిహసై అనువేల కృతై అపరాధసతై భరితం త్వరితం వృషశైలపతే పరయా కృపయా పరిపాహి హరే. అంటే ఈ రకంగా చెప్తున్నారనమాట. నేను ఎన్నో కొన్ని కోట్లాది పాపాలు చేస్తున్నాను, అవన్నీ తలుచుకుంటుంటేనే నా ఒళ్ళోని కంపనం వస్తుంది. ఈ కంపనానికి
నేను ఇంకేం చేయగలను, ఇంకేమీ చేయలేను, కాబట్టి నేను సత్వరంగా మీ దగ్గర పరిగెత్తుకుంటూ వస్తున్నాను. ఓ హరి, మీరు మాత్రమే నన్ను కాపాడగలరు ఈ పాపాల నుంచి అనేసని. మూడో రకమైన ప్రేయర్స్ ఉన్నది, అది అడ్వాన్స్డ్ డివోటీస్, ప్రభుపాదుల వారు లాంటి వారు చేసేది. అదేంటి అని అంటే, నాకు గోవింద మీది ఏదో ఒక స్పెసిఫిక్ సేవని నాకు ఇవ్వండి. లైక్ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఏరుకున్నారు తన గురువు ఇచ్చిన ఆజ్ఞని పూర్తి చేసేదానికి, విదేశాలలోని కూడా హరినామ ప్రచారం చేసేదానికి. సో ఈ రకంగా కొన్ని గొప్ప గొప్ప పనులన్నిటినీ కూడా భగవంతుణ్ణి వారికి ఏదైనా ఒక సేవలాగా ఇచ్చుకోమని చెప్పని వారు భగవంతుడికి చేయగలిచేలాగా. అండ్ అన్నిటికంటే ఉత్తమమైనది మనకి చెప్పేది ఏంటి అని అంటే, అన్నిటికంటే ఉత్తమమైన ప్రణామం ఏంటి అని అంటే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అనేది ఈ మహామంత్రం జపించడం అనేది అన్నిటికంటే ఉత్తమమైన ఇది నమస్కారం అని అంటున్నారు అనమాట. సో మామూలుగా దండవత్ అనేది ఏంటి అని అంటే, దండవత్ చేసేటప్పుడు భగవంతుడి దగ్గర ప్రసీద భగవాన్ అంటే, భగవంతుడా నా మీద కరుణ చూపించు, నేను మీ భక్తుడిని అయ్యేలాగా చూడండి అనేది చెప్పుకోవడం. సో ఇది చేసిన దాని వల్ల ఎవరికైనా ఏమైనా మంచి జరిగిందా అంటే ఎస్, పురాణాల్లోని మనకి దీని గురించి ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా ఇచ్చున్నారనమాట. సో కశ్యప ముని ఇది చెప్పారనమాట. సో కశ్యపుడు ముని తలకు భార్య అదితి దేవి ఇది చెప్పారనమాట. దండవత్ ప్రణామాలు చేశారు భగవంతుడికి. దీనివల్ల ఆవిడికి కష్టాలు వాటన్నిటి నుంచి అంటే శత్రు భయం నుంచి ఆవిడ దూరం అంటే తొలగిందనమాట. ఇంకా ధ్రువ మహారాజ్ కూడా ఎప్పుడైతే భగవంతుణ్ణి ప్రార్థించారో, దేనికి ప్రార్థించారు, తను యాక్చువల్గా తనకి రాజ్యం కావాలని ప్రార్థించారు. కానీ ఎప్పుడైతే భగవంతుడు కనిపించారో, కృష్ణుడు విష్ణువు కనిపించారో, అతను సాష్టాంగ ప్రణామం పడిపోయారనమాట కృష్ణుడు పాదాల దగ్గరికి. అతను ఆ పాదాల దగ్గర పడిన వెంటనే అతనికి లేయంగానే అతనికి ఏంటి అని అంటే, భగవంతుడి ఆ సౌందర్యాన్ని అతని కంటితోనే అతను చూస్తూ ఉండిపోయారనమాట. అతను మాటి మాటికి భగవంతుడి పాదాలని స్పృశిస్తూ దానికి తన స్థలాన్ని, తన శిరస్సుని అక్కడ భగవంతుడి పాదాల మీద పెడుతున్నట్టుగా ఆయన మాటి మాటికి ఆ రకంగా చేయాలనేసి అని అనుకున్నారనమాట. సో ఇది భగవంతుడి పట్ల భక్తిని వెంటనే పెంపొందిస్తుంది. సో ఎప్పుడైతే ఈ రకంగా, ఇంతే కాదు, హరిదాస్ ఠాకూర్ దగ్గర ఒక వేషకుడు వచ్చారనమాట. హరిదాస్ ఠాకూర్ని అతని దీన్ని భంగం చేద్దామనేసి, అతని భక్తిని భంగం చేద్దాము అని. కానీ అతను ఏం చేశారంటే, అతను జపం చేస్తూనే ఉన్ను. ఇదంతా చూసిన తర్వాత అప్పుడు ఆ వేషకి ఏంటంటే తనలో మార్పు వచ్చి ఆవిడ హరిదాస్ ఠాకూర్కే దండవత్ ప్రణామాలు చేశారు. ఆవిడ చేసిన పాపం ఇంత అంతా పాపం కాదు, చాలా పెద్ద పాపం. ఒక భక్తుడు ఎప్పుడైతే హరినామాన్ని జపం చేస్తున్నారో ఆ భక్తిని భంగం చెయ్యాలి అని అనుకునేది చాలా పెద్ద పాపం. కానీ అంత పెద్ద పాపం నుంచి కూడా ఆవిడ విముక్తురాలయ్యారు. జస్ట్ కేవలం హరిదాస్ ఠాకూర్కి సాష్టాంగ ప్రణామం చేసిన దానివల్ల ఆవిడ సంపూర్ణంగా దీని నుంచి, పాపాల నుంచి విముక్తి పొందారనమాట ఆవిడ. సో ఇది మనం ఈరోజు చూడబోతున్నాము దీని గురించి. సో ఇప్పుడు మనం దీన్ని చూద్దాము. ఓకే, సో ఎటిక్వెట్స్ అంటే ఎలా ఉండాలి అనే దాని గురించి అనమాట. సో at the time of offering obeisances to Lord Vishnu, a foolish person chants Vishnu Nama. This is improper due to faulty grammar. విష్ణు నామాల్ని జపం చేస్తూ మనం విష్ణు యొక్క పాదాల మీద పడుంటాం మనము. అది సర్వసాధారణంగా తెలివి లేనివారు అంటే నాలాంటి వారు, ఎవరైనా జనరల్లీ మనకి ఎవరికైతే తెలుసుండదో మనమంతా ఏం చేస్తామంటే, ఓకే, సో ఎవరికైతే తెలీదో డైరెక్ట్ గా మనం సాష్టాంగం పడి భగవంతుడికి మనం భగవంతుడి నామాలను మనం జపిస్తూ ఉంటాం. ఓ గోవింద, వాసుదేవ, జనార్దన, నన్ను క్షమించు అని. కానీ ఉచ్చారణ సరిగ్గా ఉంటుందా? సరిగ్గా ఉండదు. కానీ అదే ఎవరికైతే బాగా భగవంతుడి నామాలవంతా కూడా ఎవరైతే బాగా పలికేది ఉంటుందో, ఇప్పుడు శ్లోకాలు కూడా నేను సరిగ్గా పలకలేను, సరిగ్గా రాదు, కొంతమందికి చాలా బాగా పలుకుతారు, వాళ్ళు సేమ్ విష్ణు నామాన్ని జపిస్తారు కానీ సరిగ్గా వారు ఇది చేస్తారని ఉచ్చారణ అనేది జరుగుతుంది. కానీ భగవంతుడు దేన్ని మరి యాక్సెప్ట్ చేస్తారు అని అంటే, భగవంతుడు ఇద్దరి ప్రార్థనల్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తారంట. సో ఎందుకనంటే శ్రీ జనార్దనుడు అతను. సో జనాలనందరినీ కూడా కాపాడేవారు అతను. కాబట్టి అతను ఏంటి అని అంటే భక్తి అనేది మాత్రమే చూస్తారు, వారి ఉచ్చారణ ఎలా ఉన్నది
వారు తెలివైన వారా, తెలివి తక్కువ వారా అనేది ఏమాత్రం కూడా చూడరు. కేవలం వారు చూసేది ఏంటి అని అంటే భక్తుడు ఎలాంటి భక్తితో వస్తున్నారు అనేది మాత్రమే చూస్తారే గాని, మనకి ఈవెన్ దీంట్లో కూడా మనకి శ్లోకం ఉన్నది, ఏ యథా మాం ప్రపద్యంతే తాంస్తథైవ భజామ్యహం మం వర్త్మాననువర్తంతే మనుష్య పార్థ సర్వశః. అంటే మనం ఎంత మేరాన భగవంతుడికి శరణాగతి పొందుతాం, భగవంతుడు కూడా అంతే మేరాన మనకు కరుణ అనేది చూపిస్తారు. అంతేగాని మనం ఎంత బాగా శ్లోకాలు పాడుతున్నాము అనే దాన్ని బట్టి కాదు. ఎంత మేరాన మనం భక్తితో మనం శరణాగతి పొందుతామో అంతే మేరాన భగవంతుడు కూడా మనకి కరుణ చూపిస్తారు. సో a king is worshipped in his palace. సో ఏ రకంగా అయితే the worship of Krishna should be performed in just the way that a king is worshipped in his palace. ఏ రకంగా అయితే ఒక సామ్రాట్కి, ఒక ఛత్రపతి, ఒక గొప్ప రాజుని ఏ రకంగా అయితే మనం తన దీంట్లోని అంటే తన కోటలోని ఏ రకంగా అయితే మనము ఆయనకి గొప్పగా ఆయనకి ఇది చూసుకుంటామో అంతే గొప్పగా మనం ఎప్పుడూ కూడా కృష్ణుణ్ణి ఎల్లవేళలా మనం అంతే దీంతో మనం ప్రార్థించాలి, అంతే గొప్పగా చూసుకోవాలి. So in Vandavana, there are many hundreds of Vrindavana, there are many hundreds of temples wherein the deity is worshipped exactly like a king. So Vrindavanకి మీరు వెళ్ళారు అని అంటే ప్రతి ఒక్క కృష్ణుడు ఆలయంలోని కూడా కృష్ణుడిని ఒక గొప్ప రాజులాగా, ఒక చక్రవర్తి లాగా అక్కడ భావిస్తూ పూజలు చేస్తారనమాట. In the Naradiya Purana it is stated, if a person stays in Lord's temple even for a few moments, he can surely achieve the transcendental kingdom of God. So భగవంతుడు ఆలయానికి కొద్దిపాటు సేపు అయినా సరే ఇప్పుడు ఎవరైనా వెళ్తే వారికి భగవంతుడు లోకం ఖచ్చితంగా వారికి అందుతుంది అని అంటున్నారు అనమాట. ఇన్ నారదీయ పురాణ దేర్ ఇస్ అ స్టేట్మెంట్ అబౌట్ బౌయింగ్ డౌన్, ఆఫర్ రెస్పెక్ట్ టు ది డెయిటీ. సో భగవంతుడి విగ్రహానికి నారదీయ పురాణంలో చెప్పున్నారు ఏ రకంగా మనం శరణాగతి పొందాలి, ఏ రకంగా మనం నమస్కారాలు చేయాలి అనే దాని గురించి. ది పర్సన్ హూ హాస్ వన్స్ ఆఫర్డ్ రెస్పెక్ట్స్ బౌయింగ్ డౌన్ బిఫోర్ ది డెయిటీ విల్ నాట్ కమ్ బ్యాక్ టు దిస్ వరల్డ్. వారు శరణాగతి పొందారనంటే, భగవంతుడికి నమస్కారాలు పెట్టుకున్నానంటే, దండవత్ ప్రణామం చేశారు అంటే మళ్ళీ వాళ్ళు ఈ లోకానికి రారు అనేసి అని అంటున్నారనమాట. నా తద్ భాషయతే సూర్యో న శశాంకో న పావక యద్గత్వా ననివర్తంతే తద్ధామ పరమం మమ అని చెప్పారు భగవంతుడు. సో అతని లోకానికి ఒకసారి వెళ్తే మళ్ళీ లోకానికి, తుచ్చ లోకానికి ఎందుకు రావాలి? అలాగే శ్రీమతి కుంతిదేవి కూడా ప్రార్థనలో చెప్పారు. సో సో మళ్ళీ మళ్ళీ సో మనకి నాకు ఒకవేళ విపదా సంతుత శాశ్వత తత్త జగద్గురు భవతో దర్శన యత్స్యాద్ ఆ పునర్భవ దర్శనం. సో ఒకవేళ కష్టాలు అనేది వస్తే ఇలాగుంటే నాకు శాశ్వతంగా రానిండి, విపదా సంతుత శాశ్వతంగా రానిండి. దానివల్ల ఏమవుతుంది అని అంటే తత్త జగద్గురు భవతో దర్శన యత్స్యాద్. సో నాకు ఈ కష్టాలు మళ్ళీ మళ్ళీ వచ్చినప్పుడంతా కూడా మీరు వస్తూ ఉంటారు. సో మీ దర్శనం నాకు అవుతూ ఉంటుంది. మీ దర్శనం ఒకసారి అయిందనంటే ఆ పునర్భవ దర్శనం, మళ్ళీ నాకు అవ్వదు ఈ భవలోకమైన దర్శనము అంటున్నారు అనమాట ఆవిడ. కాబట్టి ఈ రకంగా మళ్ళీ మనం ఖచ్చితంగా కృష్ణుడి లోకానికే మనం చేరుకుంటాము అనేసని ఇక్కడ ఇది నారదీయ పురాణంలో చెప్తున్నారు. సో అష్టాంగ ప్రణామం లేక దండవత్ ప్రణామం అంటే ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను, ఈ 5తో ఇది 8తోని మనం చేయాలి. పంచాంగ ప్రణామం అంటే ఈ 5తోనమాట. సో ఆడవారు పంచాంగ ప్రణామం చేస్తారనేది ఇది మామూలుగా ఇది అనమాట. సో నెక్స్ట్ ప్రణామ ముద్ర. ప్రణామ ముద్ర అనేది 3వ రకం, అంటే ఈ రకంగా చేయడం. సో చేతులు 2 జోడించుకోవడం, కొద్దిగా తలని వంచడం. మామూలుగా మనం చూస్తాము జనాలు చాలా మంది వాళ్ళ కాలంలో ఫ్యాషన్ ఇలా అంటారు, మళ్ళీ అని ఒకసారి ఫ్లయింగ్ కిస్ ఇచ్చేస్తారు భగవంతుడికి. అది ఎక్కడా చెప్పబడలేదు. చేసేది ఈ 3 భగవంతుడికి గురువుకి ఎప్పుడూ కూడా అన్నిటికంటే ఉత్తమమైనది చేయవలసినది సాష్టాంగ ప్రణామం మాత్రమే. మనం ఈవెన్ ప్రణామ ముద్ర అనేది కూడా సరైనది కాదని అంటున్నారు. సరైన ఇది మనం ఇది ప్రణామ ముద్ర అనేది ఎప్పుడు పెట్టాలి అని అంటే మనకి సాష్టాంగ ప్రణామం చెయ్యలేని పరిస్థితుల్లో ఉండేటప్పుడు ప్రణామ ముద్ర తల కొద్దిగా దించి నమస్కారాలు చేయడం అనేది అది యాక్సెప్టబుల్. ఎప్పుడైతే మనం ఇది చేయలేని అష్టాంగ ప్రణామం మనం చేయలేని పరిస్థితుల్లో ఉండేటప్పుడు మాత్రమే. ట్రాన్స్గ్రెషన్స్ టు అవాయిడ్ వైల్స్ ఆఫరింగ్ ఒబేసెన్సెస్. ఏమేమి చేయకూడదు మనము ప్రణామం చేసేటప్పుడు అనంటే దానికి కూడా ఇచ్చున్నారనమాట. ఎప్పుడైతే భగవంతుడు ఇది నిద్రిస్తూ ఉంటారో, దర్శనాన్ని మూసేశారో, అలాంటప్పుడు సాష్టాంగ ప్రణామం కానీ అలాంటివి చెయ్యరాదు. ఎందుకంటే భగవంతుడు అప్పుడు నిద్రిస్తున్నారు, అతను కాసేపు విరామం తీసుకుంటున్నారు, అప్పుడు చేయకూడదు. రెండోది ఒక చేత్తో, నేను ఇంతకుముందు చెప్పాను కదా ఇలా చేయడం, అలాంటివి కూడా ఒక చేత్తో ఎప్పటికీ చేయకూడదు. ఇంకోటి మగవారికి
పైన దుస్తులు సర్వసాధారణంగా వేసుకోకూడదు. అందుకోసమే మీరు కర్ణాటక గుడిలకి, కేరళ గుడిలకి వెళ్ళారు అని అంటే, ఏదైనా కృష్ణుడి గుడిలకి పైన మీరు వస్త్రాలు, మగవారు వస్త్రాలు వేసుకోకుండా ఉత్తరీయం అనేది దాన్ని తీసేసి వాళ్ళు వెళ్లాల్సి ఉంటుందన్నమాట. సో రిసైటింగ్ ప్రణామ మంత్ర సైలెంట్లీ. సో ఎప్పుడైతే భగవంతుడి కోసం అనేసి మనం ప్రణామ మంత్రాలు కానీ, గురువుకి కానీ ప్రణామ మంత్రాలు కానీ, లేకపోయిందా ఇతర వైష్ణవులకి ప్రణామ మంత్రం కానీ మనం మనసులోనే చెప్పుకుంటూ, ఆ రకంగా మనం చెప్పుకోకూడదు, మనసులోని బయటకు చెప్పాలి అది. సో అప్పుడు ఫలిస్తుంది. అండ్ టు ది స్పిరిచువల్ మాస్టర్ ఇన్ ది ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ది డీటీ. సో భగవంతుడి సమక్షాన్న మనం గురువుకి కూడా నమస్కారం పెట్టడం అనేది సరైనది కాదు. సో పక్క నుంచి మనం పెట్టచ్చు అనమాట గురువుకి, కానీ డైరెక్ట్ గా ఎదురుగా మనం సమక్షాన్ని మాత్రం నమస్కారం పెట్టకూడదు. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అని అంటే, మనం శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి తరఫున కానీ లేకపోయిందా గరుడ ఆళ్వారి తరఫున కానీ మనం భగవంతుడికి నమస్కారం పెట్టేటప్పుడు మన పాదాలు ఎప్పుడూ కూడా వీరి సైడ్ లోకి ఉండకూడదు ఎప్పుడూ కూడా. సో ఇవి మనం చేయకుండా ఉండాలి. సో మరి ప్రణామం చేస్తే ఏమొస్తుంది మనకి అని అంటే, when a devotee falls down to the ground to offer obeisances to Vishnu, all the sins in the body also fall down and becomes destroyed. When he gets up, he becomes free from all sins. ఏ రకంగా అయితే ఇది హరిభక్త సుధోదయాలో చెప్పున్నారు. ఎప్పుడైతే ఒక భక్తుడు భగవంతుడి ముందు లేక వైష్ణవుల ముందు లేకపోయినా గురువు ముందు ఎప్పుడైతే, ఎస్పెషల్లీ కృష్ణుడి ముందు ఎప్పుడైతే ఈ రకంగా కిందకి పడిపోయి అతను ఒక దండవత్, ఒక కర్రలాగా, ఎండిపోయిన కర్రలాగా ఎప్పుడైతే అతను పడిపోయి నమస్కారాలు చేస్తాడో అతని పాపాలు కూడా పెర్మనెంట్ గా కిందన పడిపోతుందంట. మళ్ళీ లేవవు పాపాలు మాత్రం, పాపాలన్నీ భూస్థాపితం అయిపోతాయి. మీరు ఎప్పుడైతే లేస్తారో, మళ్ళీ మనం ఎప్పుడైతే లేస్తామో మన పాపాలన్నీ కూడా పోతాయి అని అంటున్నారు అనమాట. కాబట్టి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారే తను సాష్టాంగ ప్రణామాలు చేస్తూ అతను చూపించారు ఎలా చెయ్యాలి అనేసి. సో టెంపుల్ రూమ్ లోని మనం ఎలా ఉండాలి అని అంటే, ఈవెన్ ఎ పర్సన్ హూ హెస్ నెవర్ బీన్ ఏబుల్ టు గివ్ ఇన్ చారిటీ, హూ హెస్ నెవర్ బీన్ ఏబుల్ టు పర్ఫార్మ్ ఎ గ్రేట్ సాక్రిఫైస్. సో దానము గాని ధర్మము గాని అలాంటివి ఏవి చేయలేనప్పుడు, who has never been able to study the Vedas, సో వేద పఠనం కూడా చేయకపోయినా కూడా, who has never been able to worship the Lord, దేవుణ్ణి ఎప్పటికీ కూడా అతను ఇప్పటిదాకా పూజించలేదని అంటే కూడా, or in other words even one who has never done any pious activities, పుణ్యకార్యములు అంటే ఇది దాన ధర్మములు కానీ లేకపోయిందా. దాన ధర్మం అని అంటే ఎవరికి పడితే వారికి దాన ధర్మం కాదండి. ఒక బ్రాహ్మణుడికి ఒక మందిరానికి దానం చేయడం అనేది దానం కిందకు వస్తుంది అనమాట. సో కాలము, దేశము, ఇంకా సరైన వారిని చూసుకొని వారికే దానం ఇవ్వాలి. ఎవరికి పడితే వారికి దానం కాదు, ఏది పడితే అది దానం కాదు. సో ఆ రకంగా చేయడం, లేకపోయినా మందిరానికి వెళ్ళడం కానీ, కృష్ణుణ్ణి ఎప్పటికైనా భజించడం కానీ, పూజించడం కానీ అలాంటివి చేయని వారికి కూడా, వేద పఠనం అనేది కూడా చేయని వారికి, అలాంటి వారికి కూడా will become eligible to enter into the kingdom of God if he simply drinks the charanamrita which is kept in the temple. సో మందిరంలోకి వచ్చినప్పుడు చరణామృతం ఖచ్చితంగా తీసుకోవాలంటే, భగవంతుడు చరణాల దగ్గర పోసిన నీరుని వారు తీర్థం లాగిస్తారు. మన భాషలో చెప్పాలంటే తీర్థం, దాన్ని చరణామృతం అంటారు. ఇది స్కంద పురాణంలోని కూడా ఇచ్చున్నారు మనకి. ఇది భక్తి రసామృత సింధులో కూడా చెప్పున్నారు అనమాట. ఏంటి అని అంటే, ఇది భగవంతుడిది పాదాల దగ్గర పెట్టిన ఆ చరణామృతాన్ని మాత్రం కంపల్సరీగా స్వీకరించాలి అనేసి. సో లార్డ్ బ్రహ్మ టెల్స్ నారద, బ్రహ్మ చెప్పారు నారదుడికి, మై డియర్ నారద, anyone who puts on his neck the flower garland which is formerly used by Krishna becomes relieved from all diseases and reaction to sinful activities, and gradually he is liberated from the contamination of matter. ఎవరైతే భగవంతుడికి అర్పించిన ఆ పుష్పమాలని వారు తీసుకొని వారు దాని వాసన చూసి దాన్ని వారు ధరిస్తారో, వారు అన్ని రకముల వారు రోగాల నుంచి కానీ పాపముల నుంచి కానీ వారు విముక్తులు చెందుతారు. సో వారు సత్వరంగా వారు ఏంటి అని అంటే అన్ని రకముల పాపముల నుంచి వారు విముక్తి చెంది భగవంతుడి లోకానికి చేరుకుంటారు అనేసి అని అంటున్నారు అనమాట. If someone sees the face of the Lord while aarti is going on, he can be relieved from all sinful reactions coming from many thousands and millions of years past. సో ఎవరైతే భగవంతుడికి ఆరతి జరుగుతున్నప్పుడు సో అప్పుడు కానీ చూశారు అని అంటే, మనకు అందుకోసమే మంగళారతి అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో చాలా మందికి చెప్తూ ఉంటాము, మంగళారతికి మాత్రం దయచేసి అటెండ్ అవ్వండి. ఇప్పుడు మీరు ఎక్కడో వేరే ఊర్లో ఉన్నారు, లేకపోయిందా మీ ఇంటి దగ్గర ఇస్కాన్ లేదు, మీరు అక్కడ దాకా ఎలా వెళ్తారు
అని మీరు ఒకవేళ ఇది అవుతున్నారు అని అంటే దానికోసం మీరు అంతగా ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు. మనకి ఇస్కాన్ మంగళూరు వారు జూమ్ లింక్ లోనే ఇప్పుడు ఎలా క్లాస్ అటెండ్ అవుతున్నారో అలాగే 4:30కి మీరు ఆన్లైన్ లోనే మంగళారతి కూడా అటెండ్ కావచ్చు. సో ఈ రకంగా ఆరతి ఎవరైతే చూస్తారో భగవంతుడిది, వారు అన్ని రకముల పాపాల నుంచి కొన్ని కోట్లాది జన్మల్లో నుంచి వారు కోట్లాది సంవత్సరాల నుంచి వారు కట్టుకున్న పాపాలన్నీ కూడా ఒక్కసారితో పటాపంచలైపోతాయంట. ఈజ్ ఈవెన్ ఎక్స్క్యూజ్ ఫ్రమ్ ది కిల్లింగ్ ఆఫ్ బ్రాహ్మణ ఆర్ సిమిలర్ ప్రొహిబిటెడ్ యాక్టివిటీస్. అంటే బ్రహ్మహత్య పాపం సైతం వాటి నుంచి కూడా వారు విముక్తిని చెందుతారు అనేసి అని అంటున్నారు. Any devotee coming into the temple should always offer something to the deity. సో భగవంతుడికి ఎప్పుడు మందిరానికి వచ్చినా సరే కూడా మనం ఏదో ఒకటి భగవంతుడి కోసం తీసుకురావాలి. సో మనకు ఆల్రెడీ చెప్పున్నారు. సో పత్రం పుష్పం ఫలం తోయం యోమే భక్త్యా ప్రయచ్చతి అంటే మనకి భగవంతుడికి అర్పించాలనుకుంటామో పత్రం ఒక ఆకు గాని, ఆకు అంటే ఇక్కడ స్పెసిఫికల్లీ అందుకోసం మొట్టమొదటిగా చెప్పింది పత్రం అంటే ఏది? తులసాకు. కృష్ణుడికి అతి ప్రియమైనది తులసాకు. సో పుష్పం అంటే పువ్వులు గాని, ఫలం అంటే ఏదైనా పండు గాని, లేకపోతే తోయం అంటే నీరు గాని, లేకపోతే అగరవత్తులు గాని, అలాంటిది ఏదో ఒకటి ఇవ్వాలి. ఇఫ్ వన్ కెనాట్ ఆఫర్ ఎనీథింగ్ ఇన్ క్యాష్, సంథింగ్ ఎల్స్ మస్ట్ బి ఆఫర్డ్. వారు ధన రూపేణ భగవంతుడికి ఇవ్వలేకపోతే ఏదో ఒక రకంగా వారు ఏదో ఒకటి తీసుకొని వచ్చి భగవంతుడి కోసం ఇవ్వాలి. ఇన్ ఇండియా ఈ సిస్టమ్ the system is that all the ladies and gentlemen who come in the morning to visit the temple bring so many things. Even one morsel of rice or one morsel of flour can be offered. ఒకవేళ ఏమీ లేదనంటే మీరు ఒక పిడికడు బియ్యం గాని లేకపోయిందా ఒక పిండి గాని ఏదైనా సరే కూడా భగవంతుడికి అర్పించవచ్చు. సో అది చేసిన ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి ఉన్నది, మీ అందరికీ తెలుసు. కుచేలుడు, అతని దగ్గర ఏమీ లేదు, కానీ ఖాళీ చేతులతో భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళకూడదు అని తెలుసు అతనికి. కాబట్టి అతను ఏం చేశారు? పురుగులు పట్టేసిన అడుక్కొని దాంట్లోని ఏదైతే ఆయనకు అటుకులు వచ్చిందో దానికి కూడా పురుగులు పట్టుకునింది. సో జాగ్రత్తగా పురుగులన్నిటినీ తీసి ఒక పిడికడే ఉన్నింది అటుకులు, దాన్ని కూడా ఒక మూట కట్టుకొని చిరిగిన గుడ్డలోని అతను పట్టుకెళ్ళి ఆఫర్ చేశారు భగవంతుడికి. దాన్ని కూడా కృష్ణుడు చాలా అతను ఎవరు? దీంట్లోని ద్వారకాకి చక్రవర్తి, ఆయన అంత గొప్ప చక్రవర్తి అండ్ దేవాది దేవుడు. ఆయన పోయి ఇక్కడ పురుగులు పట్టిన దీన్ని అటుకులను ఆయన స్వీకరించడం ఏంటి అని అంటే భగవంతుడికి భక్తి ఇంపార్టెంట్, అంతేగాని ఏమి ఇస్తున్నాం అన్నది కాదు. కాబట్టి ఈవెన్ ఎ ఫ్లవర్, ఎ లిటిల్ ఫ్రూట్, ఒక చిన్న పుష్పం కానీ, ఏమీ లేదంటే ఒక పుష్పం తీసుకెళ్ళండి భగవంతుడి కోసం అని, ఒక పండు ఏదైనా తీసుకెళ్ళండి. అదేమీ కూడా లేదు అని అంటే కొద్దిగా అర్ఘ్యం, నీరు, కనీసం నీరైనా ఆఫర్ చేయండి భగవంతుడికి. వాట్ ఎవర్ ఈస్ పాసిబుల్ మస్ట్ బి ఆఫర్డ్. ఏది మీకు కుదురుతుందో దాన్నైనా భగవంతుడికి మీరు అర్పించగలచాలి. నెక్స్ట్ డాన్సింగ్ అంటే నృత్యం చేయడం. Regarding your question about the dancing should be done enthusiastically by raising the hands like Panchatattva. So Panchatattva అంటే శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు, నిత్యానంద మహాప్రభు, శ్రీవాస అద్వైతాచార్యులు, గదాధర పండితు. సో వారు ఏ రకంగా అయితే 5గురు నృత్యం చేసేవారో, సో ఆ రకంగా మనం కూడా ఏంటి అని అంటే చాలా ఉత్సాహంతో మనం 2 చేతులు పైకి లేపి నృత్యం చెయ్యాలి అని అంటున్నారు అన్నమాట. All of Lord Chaitanya's followers used to dance with raised hands. సో చైతన్య మహాప్రభు యొక్క ఫాలోవర్స్, అనుయాయులు ఎవరెవరైతే ఉండేవారో వారందరూ కూడా చైతన్య మహాప్రభుతో పాటు, ఇక్కడ చూడండి పిక్చర్ లోని, అందరూ కూడా చేతులు ఎత్తుకొని కృష్ణ నామ జపంతో పాటు చాలా ఆనందంతో వాళ్ళు నృత్యం చేసేవారు. చూడండి ఇక్కడ కూడా, దీంట్లో కూడా నృత్యం చేస్తున్నారు, అందరూ చేతులు పైకి లేపుతున్నారు. సో నెక్స్ట్ పరిప్రశ్న. సో మనకి ఇక్కడ చెప్తున్నారు, వన్ మస్ట్ సబ్మిట్ క్వశ్చన్స్ విత్ గ్రేట్ రిగార్డ్ ఫర్ ది స్పీకర్ అండ్ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్. సో తద్విత్తి ప్రణిపాతైన పరిప్రశ్నైన సేవయ ఉపదేక్షంతి తే జ్ఞానం జ్ఞానినా తత్వదర్శన. సో ప్రశ్నలు అడిగేది 2 రకాలుగా ఉండొచ్చు. ఒకటి మనం టీచర్ స్టూడెంట్ అడుగుతారు క్వశ్చన్స్, ఇంకోటి స్టూడెంట్ టీచర్ని అడుగుతారు. సో టీచర్ స్టూడెంట్ ఎందుకు అడుగుతారు? వారికి ఎంత తెలుసు అని తెలుసుకునే దానికోసం అడుగుతారు. స్టూడెంట్ టీచర్ ఎందుకు అడుగుతారు? వారికి తెలియదు కాబట్టి అడుగుతున్నారు. ఈ రకంగా చాలా మనం ప్రణామాలు చేస్తూ చాలా అంటే సున్నితంగా మనం అడగగలచాలి. ఎవరైతే చెప్తున్నారో వారిని సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ తెలుసుకునే దానికోసం ఆ రకంగా ప్రశ్నలు అడగాలి. అంతేగాని వారికి ఎంత తెలుసు, అచ్చా మీకు ఇది తెలుసా చూద్దాం అన్నట్టుగా ఆ రకంగా కాకుండా మనం తెలుసుకునే దానికోసం భక్తి భావంతో మనం అడగగలచాలి. ఇఫ్ యూ క్వశ్చన్ జస్ట్ టు ఎగ్జామిన్ హిస్ స్ట్రెంగ్త్, దట్ విల్ క్రియేట్ ఓన్లీ ఫైటింగ్ స్పిరిట్. సో ఒకవేళ కానీ మనం
వారికి ఎంత తెలుసు అది తెలుసుకుందాము, వాగ్వివాదం కోసమనే మనం కేవలం అడుగుదాము అని అనుకున్నామనంటే దానివల్ల ఏమవుతుందనంటే అనవసరమైన ఒక ఇదవుతుంది. దానివల్ల యుద్ధం లాంటి ఇది అయిపోతుంది అనమాట. దానివల్ల మనకే భక్తి అనేది ముందుకి వెళ్ళలేం మనం. కాబట్టి ఆ రకంగా ఉండకూడదు. ఇఫ్ యూ బ్రింగ్ సో మెనీ అదర్ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్స్ దెర్ విల్ బి నో ఎండ్. ఇంకోటి, మనం ప్రశ్నలు అడిగేటప్పుడు కూడా ఎలాంటి ప్రశ్నలు అడగాలి, మందిరంలోని ఎవరైనా భగవంతుడి గురించి చెప్తున్నప్పుడు ఎలాంటి ప్రశ్నలు అడగాలి అని అంటే దానికి సంబంధించిన ఏమైనా అడిగితే అది సరైనదనమాట. మనం ఎక్కడెక్కడి నుంచో మనం తీసుకొని క్వశ్చన్స్ అడిగామనంటే దానికి అంతం అనేదే ఉండదు. ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ప్రశ్నలు వస్తూనే ఉంటాయి. మనం దేని గురించి అయితే చర్చించుకోబోతున్నామో ఆ సబ్జెక్ట్ మీద మనకి అసలు పట్టనేదే ఉండదు. దాని గురించి మనం అర్థం చేసుకోకుండా బీటింగ్ అరౌండ్ ది బుష్ అంటారు ఇంగ్లీష్లోని. అంటే అసలైన సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ను వదిలేసి మిగతా వాటన్నిటి వెనకాతలా పరిగెత్తడం అనేది. సో ఇలాంటివి మనం వదులుకోవాలి. Questions put by a saintly person to another saintly person about the supreme personality of Godhead or about the ultimate goal of life surcharge everything spiritually. ఎప్పుడైతే ఈ రకంగా ఒకరు భక్తిలో ఉండేవారు, భక్తులు ఎవరైనా ఇంకొక భక్తుడిని ఎప్పుడైతే భగవంతుడి గురించి వారు తెలుసుకునే దానికోసం వారు ప్రశ్నలు అడుగుతారో అప్పుడేమవుతుందనంటే భక్తిపూర్వకమైన ఆ వాతావరణం నెలకొల్తుంది అనేసి అని అంటున్నారు అన్నమాట. Whosoever takes advantage of such discussions is benefited both in this life and in the next. సో అలాంటి వారు ఎవరెవరైతే పాలు పంచుకుంటారో వారు ఖచ్చితంగా దీని నుంచి చాలా చాలా ఉపయోగాన్ని, లబ్ధిని పొందుతారు అని అంటున్నారు. సో యాక్చువల్గా మనకి దీంట్లోని జరిగింది ఏంటి అని అంటే ఇక్కడ మనం పిక్చర్ చూస్తున్నది, ఇతను పరీక్షిత్ మహారాజ్ అడుగుతున్నారు సుఖదేవ గోస్వామిని. యాక్చువల్గా సుఖదేవ గోస్వామి చెప్పింది ఎవరి కోసమని? కేవలం పరీక్షిత్ మహారాజ్ కోసమని. కానీ అక్కడ ఎంతో మంది శౌనకాది మునులందరూ కూడా అక్కడ వచ్చి వింటున్నారనమాట. సో వింటున్నప్పుడు ఏమైందనంటే దానివల్ల వారికి అందరికీ కూడా తెలుసుకోగలిచారు వారు ఈ భాగవతం గురించి. సో దానివల్ల ఏమవుతుందనంటే అందరికీ కూడా మంచిదే జరుగుతుంది అనేసి. రిసీవింగ్ గెస్ట్స్, ఏ రకంగా మనం భక్తులని ఏ రకంగా మందిరానికి వచ్చేటప్పుడు అక్కడ వారిని మనం ఏ రకంగా మనం రిసీవ్ చేసుకోవాలి అంటే ది రిసెప్షన్ లాస్ enjoined that a poor man who has nothing to offer his guest should be good enough to offer a straw mat for sitting. సో మన దగ్గర వారికి ఇచ్చేదానికి ఏమీ లేకపోతే సర్వసాధారణంగా మన ఇంట్లోని అందరూ మనకి నేర్పించేది ఏంటి అని అంటే ఇంటికి ఎవరైనా వచ్చారంటే అతిథి మనం వారికి ఏదో ఒకటి పానీయం, శీతల పానీయము లేకపోతే తినేదానికి ఏదో ఒకటి అలాంటివి. మామూలుగా మీరు పూజల్లో కూడా చూడండి, వినాయక చవితికి అలాంటి వాటికి కూడా వస్త్రం సమర్పయామి, అర్ఘ్యం సమర్పయామి, ఆసనం సమర్పయామి, హస్తో ప్రక్షాళయామి, పాదో ప్రక్షాళయామి, ఆ రకంగా అంతా చెప్తారనమాట. ఇది యాక్చువల్గా ఇంటికి ఏ గెస్ట్ వచ్చినా సరే కూడా మనం చేసేది. వారికి తినేదానికి మనం ఏదైనా ఇవ్వడము అలాంటివి చేస్తాం. మన దగ్గర ఏవి తినేదానికి అలాంటి వాటికి ఏది ఇచ్చేదానికి లేకపోయినప్పుడు కనీసం వారికి కూర్చునేదానికి ఒక ప్లేస్ అయినా మనం వాళ్ళకి ఇవ్వగలచాలి, కనీసం తాగేదానికి మంచినీరైనా ఇవ్వగలచాలి, వారితోని మంచి మాటలు 4 మాటలు మాట్లాడగలచాలి. ఈ రకంగా ఉండాలి అని అంటున్నారు అనమాట. మందిరంలో కూడా సేమ్ ఇలాంటిదే కల్చర్ మనం పాటించాలి. Therefore to receive a guest either friend or a foe there is no expense. ఇక్కడ చెప్పింది చాలా ముఖ్యమైనది ఏంటి అని అంటే కేవలం మిత్రులనే కాదు, శత్రువులు ఎవరైనా సరే కూడా మన ఇంటికి వచ్చినా సరే కూడా వారితోని ఇలాగే ప్రవర్తించాలి. మన దగ్గరికి వచ్చారు అని అంటే వారు అతిథి అవుతారు. అండ్ మన భారతీయ సాంప్రదాయం ప్రకారంగా అతిథి దేవో భవ. సో శత్రువు అని చూడకూడదు, మిత్రుడు అని చూడకూడదు. ఎవరు వచ్చినా సరే కూడా వారిని చాలా చాలా బాగా మనం రిసీవ్ చేసుకోవాలన్నమాట. Therefore to receive a guest either friend or a foe there is no expense. దీంట్లో ఖర్చు అంటూ ఏమీ లేదు. ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ a question of good manners. కేవలం సరైన ప్రవర్తన మాత్రమే మనకు కావాల్సిందే. సో ఇది కావాలి అని అంటే మనం శ్రీల ప్రభుపాదుల వారిది మనం దీంట్లోని మనం తెలుసుకోవచ్చు. సో వారికి ఇవ్వాల్సింది కూర్చునే దానికి ఒక స్థానం, వారికి నమస్కారాలు పెట్టడం. మనకి పాత కాలంలోనే ఏంటి అని అంటే ఎవరైనా వచ్చారు అని అంటే వారికి ముందు నమస్కారాలు పెడతారనమాట, రండి స్వామి అనేసని. ఎందుకంటే వారిలోని కూడా భగవంతుణ్ణి చూసుకోవాలన్నమాట. సో వారికి వీలైతే ప్రసాదం ఆఫర్ చేయండి. సర్వసాధారణంగా మన ఇంట్లో రాగానే మనం ఏం చేస్తామంటే బిస్కెట్లో, టీయో, కాఫీలో అలాంటివి పెడతారు. దానికంటే బెటర్ ఏంటంటే ప్రసాదం, దేవుడికి నైవేద్యం పెట్టింది వారికి ఇవ్వండి. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే వారు కూడా ప్రసాదాన్ని స్వీకరిస్తారు. సో ఈ రకంగా వారు కూడా భగవంతుని కృపా పాత్రులు అవుతారు. సో వారికి చాలా మృదువుగా మాట్లాడండి వారితోని. ఆఫర్ వర్షిప్ టు బ్రాహ్మణ ఆర్ సన్యాసి గెస్ట్. ఎవరైతే బ్రాహ్మణుడు కానీ లేక సన్యాసి ఎవరైనా వచ్చారంటే మాత్రం వారికి చాలా చాలా వినయంతోని వారికి నమస్కారాలు పెట్టి వారికి చందనంతో పాటు వారిని సత్కరించాలన్నమాట.
సో వారితో పాటు ఎవరైతే ఇతర భక్త గణాలు వచ్చారో వారిని కూడా రిసీవ్ చేసుకోవాలి. హోస్ట్ షుడ్ టేక్ ప్రసాదం ఆఫ్టర్ గెస్ట్. ఇది మన భారతీయ సాంప్రదాయంలో ఉండేదే. సర్వసాధారణంగా ఎవరింటికైతే యజమాని ఎవరైతే ఉంటారో వారింటికి వచ్చినప్పుడు అక్కడ వచ్చిన వారందరికీ ముందు ప్రసాదం పెట్టిన తర్వాతే ఆ ఇంటి యజమాని ప్రసాదాన్ని స్వీకరించాలి. వెన్ ఏ వైష్ణవ లీవ్స్ వన్ షుడ్ ఫాలో దెమ్ అప్ టు సమ్ డిస్టెన్స్. ఎప్పుడైతే ఒక వైష్ణవుడు వస్తారో ఇంటికి, వారు ఇల్లు విడిచిపెట్టి వెళ్తున్నప్పుడు వారిని కనీసం కొంత దూరం దాకా, కనీసం గేట్ దాకా, అక్కడ దాకైనా మనం వారితో పాటు వెళ్ళడం అనేది అది మన పద్ధతి అన్నమాట. Therefore we should get from our shastra that even you will receive your enemy at home. You will receive him so friendly way that he will forget that you are his enemy. సో మీరు అతని శత్రువు అనే విషయాన్ని కూడా అతను మర్చిపోతారనమాట. సో he should feel himself so confident that he is not near his enemy. సో అతనికి ఎప్పుడైతే మన దగ్గరికి వస్తారో వారు ఇది శత్రువు దగ్గరికి వస్తున్నారు అనే భావనే ఉండకూడదంట. His dealing and behavior are also so nice. సో అప్పుడు అతను అనుకుంటారు, నా శత్రువు కూడా ఎంత బాగా నాతోని మాట్లాడుతున్నారు, అతనితో నేను శత్రుత్వం ఏంటి అనేసని అతను అప్పుడు మనం చెప్పిన మాటలు వినేదానికి ప్రయత్నిస్తారు. ది మొరాలిటీ ఇస్ దట్ వాట్ ఎవర్ యు మే బి, యూ హ్యావ్ కమ్ టు మై హౌస్, యు ఆర్ మై గెస్ట్. మా ఇంటికి వచ్చావు, నువ్వు నా శత్రువు అయిండొచ్చు, నా మిత్రుడు అయిండొచ్చు, కానీ మా ఇంటికి వచ్చావనంటే మా ఇంటి యొక్క అతిథివి నువ్వు. కాబట్టి సో ఐ మస్ట్ ఆఫర్ యూ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ హాస్పిటాలిటీ. కాబట్టి నేను మీకు అన్ని రకాలుగా నేను సేవని చేయగలచాలి. నెవర్ మైండ్ యు ఆర్ మై ఎనిమీ. మీరు శత్రువే అయి ఉండొచ్చు, నవ్ యు ఆర్ మై గెస్ట్. కాకపోతే ఇప్పుడు మాత్రం మీరు నాకు ఇంటికి వచ్చిన చుట్టం, మీరు అతిథి మీరు. సో హౌ మచ్ ఎథికల్లీ ఇంప్రూవ్ ది సొసైటీ వర్స్. సో ఈ రకంగా ఒకప్పుడు ఎంత బాగుండేది, అద్భుతంగా ఉండేది అనమాట. ఇదే రకంగా మందిరంలోని ప్రతి ఒక్కరూ చేయవలసిన పద్ధతిది. బట్ దే విల్ టేక్ ఇట్. సో వారు ఖచ్చితంగా దీన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తారు. సమ్ ఆఫ్ యూ విల్ టేక్ ఇట్ ప్రొవైడెడ్ యూ రిమైన్ ఆల్సో ఐడియల్. మనం కానీ పద్ధతులు పాటించేవారం అయితే ఈ రకంగానే చేస్తాం. ఇఫ్ యూ బికమ్ ఆల్సో డిగ్రేడెడ్ దెన్ హూ విల్ టేక్ ఇట్. సో మనం కూడా తుచ్చంగా పడిపోయామనుకోండి, వారు మా శత్రువు మన ఇంటికి వస్తే నేను ఎందుకు ఇవ్వాలి అని అనుకున్నామనంటే మనం పడిపోయినట్టుగానే అధములు అయిపోతాం మనం. ఐడియల్ క్యారెక్టర్, ఐడియల్ బిహేవియర్, ఐడియల్ ప్రీచింగ్ పీపుల్ విల్ అప్రిషియేట్. సో సరైన వ్యక్తిత్వము, సరైన ప్రవర్తన, సరైన ప్రచారం, ఇవి మూడింటిని కూడా జనాలు ఎవరు వచ్చినా సరే కూడా దాన్ని అప్రిషియేట్ చేస్తారు. సో ఇక్కడతోని మనం ఈ క్లాస్ని ముగిద్దాము. సో